भासु सेवेन कमेडी चैनल तरफ आपणको स्वागत। आज आपण गोटे हरर स्टोरी नहीं के आसीचु। दयाकरी दुर्बल हृदय व्यक्ति भिडियो ठू दूर रुहतु। मो प्रताप, मो घर कटक, हेले मो व्यवसाय काम मु प्राय बाहर रुए। भूत प्रेत कथा मु केवे विश्वास करूनथली, हेले दिने एमिति एक झड़ मो जीवन रे आसतिला जहाँ एबे मध्य मन पड़ले मो देह शीतई जाउछि। से दिन थिला डिसेम्बर 31 तारिख। आ मो पुरी रु कटक आसुଥାଏ मो कला पल्सर रे। बाटरे गोटे पान दुकान टे देखी मु गाड़ी ठिया कली और गोटे गोल्ड फ्लैग सिगरेट टाणिबा को लगिली। सही समय रे मो मोबाइल गर्जी उठिला। आ मु देखिली राम कॉल करछि। राम मोर जने घनिष्ठ सांग। एई किछि दिन हम नियापड़ारे नुआ चाकरी पे रूम नहीं रही। मुझे फोन उठैली और सेपट से कहला, भाई कौटी? मु कहली यही पुरी रोड रे अच्छी, जस्ट गोटे सिगरेट ततौची। सेठू से कहला, जदि तू यही पाखरे अच्छु मो रूम को टिके आसे, आज टिके बसिया। आउ काली तो नुआ वर्ष, सकाळु भोर भोर उठी कटक बाहरी जावा। एमिति राजी से भली किछि काम जदिओ नथिला, किंतु मते काहे के जणी जीवाकू इच्छा हो नथला। सेठी ठिया कि मु जीवी कि जीविनी भाबुଥାଏ। पुणी राम मते फोन कला आउ कहला, देख तो मोबाइल को मु 1000 टका फोन पे कर देइछि। गोटे बाकाडी ब्लैक आउ किछि चिकेन पकोड़ा सांगरे नहीं आसीबू, मु अपेक्षा करछि। बहुत दिन परे पंचानन मेलाटे होउछि भाबिकी मु गाड़ी छुटाइली काउंटर को। गोटे बाकाडी ब्लैक और फुल चिकेन पकोड़ा बैग रे पूरे चलली रामर रूम अभिमुखे। रूम रे पहुँची मु आश्चर्य हो गली। सेटा थिला गोटे डाक बंगला। मने हेउथिला सते जेमिति गोटे राजार राजा प्रसाद, जोटा कि बहुत पुराणा जुगर बहुत भयानक देखा जाउथिला। बाहर केवल गोटे 100 वाट रो बल्ब जलुथिला आउ चतुर्पार्श्व भरी रही अमाप जंगल, पूरा कला किटिमिटी अंधार। मु आश्चर्य हवा देखी राम कहला, अबे भीतर को आसे, पूरा मेफेयर होटेल परी लगियो। मु किछि न भाबी रामर पछे पछे ता सह भीतर को गली। राम ठीक कहूला, से बंगलार बाहरटा पूरा भीतर विपरीत थिला। बहुत सुंदर भाव तैयारी कराइथिला रूम गुड़ाक। आउ हाँ, बहुत बड़ बड़ मध्य। एबे मु स्वाभाविक हो गली। तापर मु आउ राम मिसिकी पैग उठेबार लगी गलु। 2टा पैग पर मु राम को पचारि, भाई एते बड़ बंगलार तू एकला केमती रोचु, तते कौन डर लगुनि? से टिके हसी कहला, अरे नाई रे, आज पियनटा घर को जाइछि। तापर भी 2टा स्टाफ भी रुहंती, हेले एई किछि दिन हबो सेमाने छुट्टी रे अछंती। आउ तापर भी मोर प्राय ऑफिस रे नाइट ड्यूटी पड़े, मु विशेष एठी रुहे ना। तापर मु बेसी किछि ए विषय रे पचारलिनी। आमे अन्य कथा ऊपर गपी चलिलु। एमिति गपी गपी मु सब पैक सारी देलु। हेले आम 2 जन को से दिन टोटाल निशा हेलानी। सेठी मु राम कहली, भाई निशा हेलानी। सेठू से कहला, माल आसीबो। मु भी ताको कहली, कौन एबे कि आनिबो? सेठू से कहा गोटे फोन कला, बोध हुए तांको ऑफिस रो गोटे स्टाफ। किछि समय पर से मो गाड़ी चाबी मागिला। मु कहली, मु भी जीवी। से कहला, तू था, मु एई गली एई आसिली।
ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଚାବି ନେଇ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଭାବିକି ରହିଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବୋଧେ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳାରେ ମୁଁ ଏକା ହେଇଯାଇଥିଲି। ଯଦିଓ ମୋତେ ଟିକେ ସେଦିନ ନିଶା ହେଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ବାଜିଯାଇଥିଲା ରାତି 11। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି। ଏମିତି 10-15 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲସ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ କରିନଥିଲି କି ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ଘଟିବ ବୋଲି। ସେଠୁ ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜରେ ବସେଇଛି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ବାହାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ରାମ ବୋଧେ ଆସିଗଲା। ଏହା ଭାବିକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ବାହାରେ କେହି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଏ ଜଣେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କାହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅନେଇଲି। ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଅନ୍ଧାର ମୋତେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା। ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧାରରେ ଖେଳିଗଲା। ମୋ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଡର ଅନୁଭୂତ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୋବାଇଲରେ ଟର୍ଚ୍ଚ କରି ଭାବିଲି, ଆଉ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି। ସେଇ କଳା ଅନ୍ଧାରରେ କାନ୍ଥକୁ ଧରି ଧରି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ରହିଗଲି। ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ କଳା ଛାୟା। ତା ଆଖି ପୁରା ଜଳୁଥିଲା। ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଗୋଟେ ଲହରେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ତା ଘରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ପୁରା ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ସେ ମୋ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୋ ଶରୀର ଶୀତଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ବଙ୍ଗଳାର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଧରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥାଏ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ବଙ୍ଗଳାର ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫାଟକର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି। ଲାଗିଥିବା କାଚ ଦ୍ୱାରା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ଜୋରରେ ଡାକିଲି, ଏ ଭାଇ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ, ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ। ସେ କବାଟ ଖୋଲି ନଥିଲା। କେମିତି ବା ଖୋଲିବ? ବାହାରର ଶବ୍ଦ ଭିତରକୁ ବୋଧହୁଏ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ମୋତେ ଆବାଜ ଦେଲା। କହିଲା, ବାବୁ, କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛ? ଏହାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା କହିଲା, ତାହା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜମିଦାରର ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଥିଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ଜମିଦାର ରାଣା ପ୍ରତାପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କଳାବତୀ ଏବଂ ଚାକର କାଳିଚରଣ ବାସ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଏକ କାଳ ରାତ୍ରିରେ କିଛି ଡାକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେବେରୁ ସେ 3 ଜଣ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଡାକୁମାନଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆସିଛ, ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଳାବତୀର ଆତ୍ମା। ପ୍ରାୟ ରାତିର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏହି ଡାକ ବଙ୍ଗଳାର କଳା ଅନ୍ଧାରରେ ସେହି 3 ଜଣ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ କହିଲା, ଗୋଟେ କାମ କର ବାବୁ, ତମେ ଆସ ମୋ ରୁମ୍କୁ, ସେଠି ବିଶ୍ରାମ କର। ସକାଳ ହେଲେ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବ ଆଉ। ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି।
ଯଦି ରାମ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବ, ମୋତେ ଖୋଜିବ, ଏମିତିରେ ମୋ ଫୋନ୍ ବି ତ ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିଯାଇଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ରାମକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ। ପୁଣି ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ? କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆରେ ଆସ ଏଠି ରହିଲେ ତମ ଜୀବନକୁ ବିପଦ। ରାମ କେତେବେଳେ ଫେରିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି କାମରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଏହା ପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ମୋ ଆଗରେ ଚାଲୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏ ବୁଢ଼ା ମଉସା କେମିତି ଜାଣିଲା ରାମ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି? ମୁଁ ତ ସେସବୁ କଥା ଜଣେଇ ନଥିଲି। ପୁଣି ଭାବିଲି, ବୋଧହୁଏ ରାମ ଗଲାବେଳେ ଏ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ବାଟରେ ପାଇଥିବ ଆଉ ତାକୁ ଜଣେଇକି ଯାଇଥିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଏ ବୁଢ଼ା ଫାଟକରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼, କିଏ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କିଏ ଯାଉଛି ତ ହିସାବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ନା। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସାର ରୁମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କଲି। ସେ ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଅସଜଡ଼ା ଥିଲା। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଳ ଖେଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ସେ ରୁମ୍ଟି ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସାକୁ ପଚାରିଲି, ମଉସା, ତମେ ଏଠି ରହୁନ କି? ସେ କିଛି କହିଲେନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାହାଣୀରେ ମୋତେ ଅନେଇଲେ। ମୁଁ ଡରିଗଲି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଚାହାଣୀ ଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଚାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ ବାବୁ, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ। ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଆଉ କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ରୁମ୍କୁ ଫେରିବି। କାମରେ ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସେ। ରୁମ୍ରେ ରୁହେନି। ଏହାପରେ ସେ ମୋତେ ପାଣି ମାଠି ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ଶୋଷ ହେଲେ ଏଇ ମାଠିରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ପିଇଦେବୁ। ତମେ ବିଶ୍ରାମ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି କହି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ବି ହଁ କହିଲି। ମୋତେ ସେ ରୁମ୍ରେ ଜମା ନିଦ ଆସୁନଥାଏ। ମୁଁ ଏଣେ ତେଣେ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ରୁମ୍ର କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଉପରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ବାହାରେ ଜଳୁଥିବା ଲାଇଟ୍ରେ ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଉଥିଲା ସେ ରୁମ୍ରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଫଟୋ। ସେ ଫଟୋରେ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ଜମିଦାର ରାଣା ପ୍ରତାପ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଳାବତୀ ଆଉ ଏଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ। ତାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସମୟର ଜମିଦାରର ଚାକର ଥିବା କାଳିଚରଣ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି। ମୁଁ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଝରକାର ସେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଇ 3 ଜଣ ମୋତେ ଅପଲକ ଅନେରେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ଶିକାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିଲି। ଦଳ ବିକଳରେ ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ିଲି ଏକ ଗଛ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା ସେଇ 3 ଜଣ। ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲି। ମୋ ଚିତ୍କାରରେ ସମଗ୍ର ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଥରି ଉଠିଲା। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଚିତ୍କାର। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କିଏ ଜଣେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରାମ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛି ମୋ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ଚେତା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ସକାଳ 6ଟା। ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କେଉଁଠି? ରାମ ମୋତେ କହିଲା, ତୁ ରାତି ସାରା ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏବେ ତ ହୋସ୍ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆଗ ଏଠୁ ଚାଲ, ମୁଁ ବାଟରେ ତୋତେ ସବୁ କହିବି। ତୁରନ୍ତ ଆମେ 2 ଜଣ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଗଲୁ କଟକ। ଆଉ ବାଟରେ ମୁଁ ରାମକୁ ଜଣେଇଥିଲି ଗତ ରାତିରେ ମୋ ସହ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତି ଥରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭଲରେ କଟକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଏହା ଭିତରେ ସେ ଘଟଣାକୁ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ରାମ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ସବୁ। ସେ ଜମିଦାର ରାଣା ପ୍ରତାପ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଚାକର କାଳିଚରଣ, ଆଉ ସେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା।